నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. డీలిమిటేషన్ తో నష్టమేంటో బిల్లును అడ్డుకున్న వారే చెప్పాలన్న సీఎం. ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకే ఆరోపణలని విమర్శ. గుంటూరు నగరంపాలెం పిఎస్లో అంబటి రాంబాబుపై కేసు. అనుమతి లేని దీక్షతో ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించారని చర్యలు. ఎస్ఈసీగా అనిల్ చంద్ర పునేటా బాధ్యతలు. నిష్పక్షపాతంగా విధులు నిర్వహిస్తారని వెల్లడి. ఈ ఏడాది భారత వృద్ధి రేటు 6.4%. ఆసియా పసిఫిక్ ఆర్థిక సామాజిక సర్వే నివేదిక అంచనా. ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ శాంతి చర్చలకు వెళ్తారని సమాచారం. అధికారికంగా ప్రకటన చేయని టెహ్రాన్. డీలిమిటేషన్ బిల్ వల్ల నష్టమేంటో అడ్డుకున్న వారే చెప్పాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. అన్ని రాష్ట్రాలకు సమానంగా 50% సీట్లు పెంచుతామంటే దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం ఎలా జరుగుతుందో డీఎంకే కాంగ్రెస్ సమాధానం చెప్పాలన్నారు. లేదంటే డీలిమిటేషన్ పై ప్రత్యామ్నాయంగా ఏదైనా ఉంటే చెప్పాలన్నారు. తమిళనాడులో బీజేపీ తరఫున ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న చంద్రబాబు డీఎంకే కాంగ్రెస్ పై విమర్శలు గుప్పించారు. In Parliament, delimitation bill. What Rahul Gandhi is saying, he defeated the bill. Even Stalin is saying, Tamil Nadu defeated Delhi or Modi. I can't understand the logic. I am a senior politician of this country. I had 48 years experience. First time I became member of Legislative Assembly, 1978. Now very simple, 1996. Devegowda introduced, I was the convener of UF. He introduced Women Reservation Bill. Congress was ally. They used to support. They opposed it. Then we cannot move forward. Then again, 2-3 times, Vajpayee ji NDA won has introduced the bill. Congress didn't support. Again, Congress UPA has come. They brought the bill. Parliament, Rajya Sabha, they passed the bill with the support of BJP. Lok Sabha, not supporting their allies in the name of that. They denied. They postponed. Again, 23, Honorable Prime Minister introduced the bill. He was able to communicate, convince the nation. With that pressure, they are able to pass the bill. Again, Honorable Prime Minister wanted to prepone in execution. That bill is very clear. After census, then only delimitation. Even we have to keep in mind, even 2001, delimitation bill has brought. At that time, Vajpayee was the Prime Minister. South India population compared to North India is reducing. If you go to 91 census, we should have lost seats. He made it very clear. Every state will have standard, same number. Within the state, on the basis of population, we will readjust. Even Andhra Pradesh, I have seen, East Godavari, West Godavari, 2-3 seats we lost. In Telangana, that is Rangareddy district, 6 seats we have gained. Because everybody migrated to Hyderabad. That is how it has happened. Now this bill, what is this bill? He made it very clear. No state will lose seats. Every state 50% enhancement will be there. Tamil Nadu 39, another 20, that means 59. Andhra Pradesh 25, another 13, 38. UP 80, another 40, 120. Pro rata basing on existing seats, 50% enhancement. Among that, 33% women reservations. How South India is losing seats? What is the injustice for South India or smaller states or northeastern states? Now Congress has to tell, DMK has to tell, what is your victory? You betrayed the women. For the last 3 decades, I am a living example for that. I am also a participant. 96 it started. 26 we are here. You deferred. You defeated the bill. Now when you are going to execute it? Why you have done? Now 26 is due for delimitations again. What is your goal? What is your idea? Are you having any clue? You want delimitations is inevitable. Now, better than this, any other formula? Under these circumstances, this is the best formula. They brought it. No state will get any setback or injustice. South India
no injustice for South India? Or otherwise, if you go present census, South India will lose heavily. Now I am asking DMK as to answer this. They are branding me, I am not supporting South India. I am also Dravidian. You have to keep it in mind. వైసీపీ నేత మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై కేసు నమోదైంది. తన ఇంటిపై దాడి చేసిన వారిని అరెస్ట్ చేయాలంటూ గుంటూరు కలెక్టరేట్ ఎదురుగా ఉన్న ధర్నా చౌక్ లో ఈ నెల 18న అంబటి రాంబాబు దీక్ష చేశారు. అనుమతి లేకుండా దీక్ష చేపట్టి ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించారని, ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం కలిగించారని గుంటూరు నగరంపాలెం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సింగపూర్ చేరుకున్న మంత్రులు అనిత, అచ్చెన్నాయుడు, సత్యకుమార్, అనగాని సత్యప్రసాద్, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డికి అక్కడి తెలుగు అసోసియేషన్ ఘన స్వాగతం పలికింది. నేటి నుంచి ఈ నెల 27 వరకు 7 రోజుల పాటు మంత్రుల బృందం అధికారికంగా సింగపూర్లో పర్యటించనుంది. అక్కడి పరిపాలనా విధానాలు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిని మంత్రులు అధ్యయనం చేయనున్నారు. సింగపూర్ పాలన నమూనా, రాజకీయ జవాబుదారీతనం, నేషన్ ఫస్ట్ వంటి నాయకత్వ సూత్రాలపై నిర్వహించే ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్ శిక్షణ కార్యక్రమంలో మంత్రులు పాల్గొంటారు. సింగపూర్ ప్రభుత్వం ప్రపంచ బ్యాంక్తో సింగపూర్ ఏపీ జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ వరల్డ్ క్లాస్ అవగాహన ఒప్పందంలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కానున్నారు. గుంటూరులోని మోతీలాల్ నగర్ లో అక్రమ నిర్మాణాలను రైల్వే అధికారులు కూల్చివేశారు. రైల్వే ట్రాక్ వెంట ఖాళీ స్థలంలో కొందరు పేదలు ఇళ్లు నిర్మించుకుని నివాసం ఉంటున్నారు. ట్రాక్ విస్తరణ నిమిత్తం అక్కడ ఉంటున్న వారిని ఖాళీ చేయాలని రైల్వే శాఖ ఏడాది క్రితం నోటీసులు జారీ చేసింది. వారికి ఇచ్చిన గడువు పూర్తి కావడంతో రైల్వే అధికారులు పోలీసుల సాయంతో ఇళ్లను కూల్చివేశారు. ఇళ్ల తొలగింపుపై కొద్ది రోజులుగా స్థానికులు ఆందోళన చేస్తున్నారు. దీంతో స్థానిక ఎమ్మెల్యే నజీర్ అహ్మద్ అధికారులు వచ్చి ఆందోళనకారులతో మాట్లాడారు. ఆవాసాలు కోల్పోయే వారందరికీ వేరే చోట ఇళ్లు నిర్మించి ఇస్తామన్నారు. అప్పటి వరకు చోడవరంలోని టిట్కో గృహాల్లో ఉండాలని సూచించారు. 3 నెలల సరుకులు అందజేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కొందరు ఇళ్లు ఖాళీ చేసి వెళ్లినా మరికొందరు మోతీలాల్ నగర్లోనే ఉండిపోయారు. నగరంలోనే స్థలం ఇవ్వాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 60 సంవత్సరాల నుంచి మా అత్తలు, మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు అందరూ ఉంటున్నారు సార్. ఫస్ట్ బాత్రూమ్ వరకు అన్నారు, బాత్రూమ్ వరకు తీసుకోండి సార్ అన్నా మేము. ఇప్పుడు ఇల్లు మొత్తం ఇవ్వుతున్నారు. పిల్ల జల్లా వేసుకుని మేము ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడైనా ఉండమంటారు చెప్పండి సార్. కష్టాజీతం మొత్తం పెట్టాం సార్ మా ఇంటికి మేము. రైల్వే వాళ్ళు వచ్చి మొత్తం దున్నుతున్నారు. నోటీసులు ఇచ్చిన మాట వాస్తవమే. మాకు ఒక్క సెంట్ మాకు స్థలం చూపించి మేము ఖాళీ చేయండి సార్ అన్నాము. ఒక్క సెంట్ 45 గజాల స్థలం చూపించలేకపోయారండి మాకు. 2 ఏళ్ళ నుంచి చెప్తూనే ఉన్నారు. అప్పటి నుంచి మేము తిరుగుతూనే ఉన్నాము. మాకు న్యాయం అంటూ జరగలేదు. క్యాన్సర్ వచ్చిన అల్లుండి వేసుకొని ఎటు పోవాలి నేను? నాకు భర్త లేడు, ఎవరు లేరు. 60 ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్నాను. మాకు ఎక్కడైనా ఉంటాను కొద్ది స్థలం ఇమ్మనండి, ఇవ్వండి. సామాన్యాన్ని రోడ్డు మీదే ఉండి సంవత్సరం బట్టి చెప్తున్నారులేండి, నోటీసులు ఇస్తున్నారు. రైల్వే వాళ్ళది తప్పులేదు. పోతే మాకు ఎక్కడన్నా కొద్ది స్థలం చూపించండి చాలు. మాకు స్థలం చూపిస్తే మేము ఏ పట్టాలో గొడ్డలో బొంతలో కట్టుకొని ఉంటామండి. టిక్కిళ్ళు పోండి అన్నాడు. ఏడా చౌడవరం. ఆ చౌడవరం మనం 300-400 సంపాదించే వాళ్ళకి ఆటోలకే సరిపోద్ది తిరిగేదానికి. ఏడవుతాం సార్. మన కలెక్టర్ దగ్గర పోయి వచ్చాం. కలెక్టర్ గారు ఏమన్నా మేము చూస్తానమ్మా అన్నాడు. మేము పెడతాం అంటే మేము నోరు తెరుచుకొని కూర్చున్నాం బాబు. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి పడ్డాం బాబు. పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు లేపే బతికాం బాబు. గతి లేని వాళ్ళము. సరే నువ్వు పెడతారంటే ఆశపడ్డావు అన్నం పెడతారని. మళ్ళీ సడన్ గా వచ్చారు. కనీసం సామాను కూడా రోడ్డు మీద పెట్టుకునేటోళ్ళ. మరి మేమే మా బతికేం చెప్పండి బాబు. మేము ఏమైపోవాలో చెప్పండి. మాకు నివసించడానికి వచ్చి నీడియండి. మేమేదో కూలో నాలో చేసుకొని తెచ్చుకొని తింటాం. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదరి మండలం బోడేనాయక్ తండాలో యూరియా కలిసిన నీళ్లు తాగి 42 గొర్రెలు మృత్యువాత పడ్డాయి. బొజేనాయక్ గొర్రెలను మేత కోసం సోమవారం అడవికి తీసుకెళ్లారు. మధ్యాహ్నం వేళ పొలంలోని యూరియా కలిసిన నీళ్లను తాగిన గొర్రెలు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాయి. జీవనాధారమైన గొర్రెలు చనిపోవడంతో కాపరి తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని కాపరి కుటుంబ సభ్యులు కోరారు. విజయనగరం జిల్లా బోద్దూరు గ్రామంలో 25 లక్షల రూపాయలు విలువైన చేపలు మృత్యువాత పడ్డాయి. చెరువులో కత్తెర నాచు ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో చేపలు మృత్యువాత పడినట్లు మత్స్యకారులు వాపోతున్నారు. ఒక్కసారిగా చెరువులోనే చేపలు మృతి చెందటంతో కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. శ్రీ గణేశ స్వదేశీ పారిశ్రామిక సహకార సంఘం అని దాని ద్వారా మన చెరువుల డిపార్ట్మెంట్కి లీజులు కట్టుకుంటూ బతుకుతున్నాం. ఈ ఒక 70-80 కుటుంబాలు దీని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. అయితే చెరువు నిండడం నీరు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మాకు పట్టుకోవడానికి వెసులుబాటుగా సరిగా లేదు. అయితే ఊర్లో చాలామంది రైతులు అడిగితే తీసుకోండి, మాది కూడా పంట, మీది కూడా పంట అని అన్నారు.
అయితే ఒక కింద ఒక 2-3 ఎకరాలు ఒక చెరుకు వేసిన ఒక అతను మాకు ఇబ్బంది పెట్టి మధుని కూడా కొంచెం వెసులుబాటు లేకుండా తీనివ్వకుండా ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి అందరికీ ఫోన్ చేసి వాళ్ళ ద్వారా మాకు టార్చర్ పెట్టించేసి చాలా బ్లేమ్ చేశారు. బ్లేమ్ చేయడం వల్ల వాటర్ తీనివ్వకుండా ఇందులో ఉన్న నాసు ఒకటి విపరీతం చెరువు నిండా అయిపోయింది. ఆ నాసు తీయాలంటే చెరువు నిండా నీరు ఉంది, అది అందరం లేదు. కంప్లైంట్ ఇచ్చారు, మేము దాన్ని ప్రోత్సహించాలి, మీరు చెయ్యాలి, మీరు తీయడానికి లేదని చెప్పి వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టేసి ఈ రోజు ఈ చేపలు చనిపోవడానికి కారణం వాళ్ళే. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజనపై ఎంపీ తేజస్వి వ్యాఖ్యలను లోక్సభ రికార్డుల నుంచి తొలగించేలా చొరవ తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు తెలంగాణ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ లేఖ రాశారు. విభజన జరిగి 10 ఏళ్లు గడిచినా పార్లమెంటులో అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయటం 2 రాష్ట్రాలకు మంచిది కాదని వివరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రజల మధ్య విద్వేషాలు రగిలించేలా ఉన్నాయన్నారు. ఎన్డీఏ కూటమి సీనియర్ నేతగా చొరవ తీసుకుని మరే ఎంపీ కూడా రాష్ట్ర విభజనపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయకుండా కట్టడి చేయాలని చంద్రబాబుకి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి 75వ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ విభజన జరిగిన తర్వాత 2 రాష్ట్రాల ప్రజలు సహృద్భావ వాతావరణంలో అన్ని రకాల సంబంధాలను కొనసాగిస్తూ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం. కానీ ఇటీవల జరిగిన అనేక పరిణామాలు విభజనను అవమానపరిచే విధంగా జరుగుతున్నటువంటి వ్యాఖ్యల్లో కూటమి రాజకీయ నాయకులుగా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వం మీద ఒత్తిడి తెచ్చి భారత్ పాకిస్తాన్లతో పోల్చినటువంటి వ్యాఖ్యలను రికార్డు నుంచి తొలగించి మరి ఇటువంటి సహృద్భావ వాతావరణం చెడిపోకుండా చూడాలని కోరుతారు. ఎందుకంటే విభజన అనేటువంటి ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా జరిగింది. విభజన జరిగి 10 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కూడా ఇంకా అటువంటి అంశం మీద గెలకడం అనేటువంటిది మనకు మంచిగా. ఇప్పుడు భారతదేశము పాకిస్తాన్, మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఏ రాష్ట్రం భారతదేశము, ఏ రాష్ట్రం పాకిస్తాన్, ఆ విధంగా వ్యాఖ్యలు చేయడం వల్ల 2 రాష్ట్రాల ప్రజలకు మంచిది కాదు. కాబట్టి పెద్దలు సీనియర్ నాయకులు మీరు తప్పకుండా ఈ అటువంటి వ్యాఖ్యల వల్ల 2 రాష్ట్రాల ప్రజలకు 2 రాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాలకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండే విధంగా ఆ వ్యాఖ్యల్ని పార్లమెంట్ రికార్డులను తొలగించే విధంగా చొరవ తీసుకోవాలని నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా మీకు కోరుతా ఉన్నాను. సీఎం చంద్రబాబు పుట్టినరోజు వేడుకలను దేశ విదేశాల్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. జర్మనీలోని హాంబర్గ్ నగరంలో ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ప్రవాసాంధ్రులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. కేక్ కట్ చేసి చంద్రబాబుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 4 దశాబ్దాల పైబడిన చంద్రబాబు రాజకీయ ప్రస్థానం, ముఖ్య ఘట్టాలు, ఆయన అమలు చేసిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై రూపొందించిన వీడియో ప్రదర్శించారు. అమరావతి చట్టబద్దతకు చంద్రబాబు చేసిన కృషిని కొనియాడారు. ప్రముఖ జర్నలిస్టు శ్రీనివాస ప్రసాద్ రచించిన చంద్రబాబు నాయుడు X.O పుస్తకం జర్మన్, ఫ్రెంచ్ భాషల అనువాద ప్రతులను ఆవిష్కరించి పంపిణీ చేశారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ త్వరగా కోలుకోవాలంటూ అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేటలో జనసేన పార్టీ కార్యదర్శి బోడపాటి శివదత్త ఆధ్వర్యంలో జనసేన కార్యకర్తలు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ప్రముఖ పాండురంగ స్వామి ఆలయంలో రుద్రాభిషేకం, మృత్యుంజయ హోమం చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో కోలుకొని ప్రజాసేవలకు అందుబాటులో ఉండాలని బోడపాటి శివదత్ ఆకాంక్షించారు. సింహాద్రి అప్పన్న సన్నిధిలో ఉదయం 8 గంటల నుంచే స్వామివారి దర్శనాలు ప్రారంభమయ్యాయి. చందన స్వామిగా అప్పన్న భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. సాయంత్రం 7 గంటల వరకు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోనున్నారు. నిన్న జరిగిన చందన యాత్రకు సుమారు 1,50,000 మంది భక్తులు హాజరయ్యారని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా భక్తులు దర్శనం చేసుకున్నారని ఆలయ ఈవో వెంకట్రావు పేర్కొన్నారు. అన్నదాతలకు ఊరట కలిగించేలా వ్యవసాయ విద్యుత్ కనెక్షన్ల మంజూరులో వేగం పెంచేందుకు డిస్కంలు సిద్దమయ్యాయి. దరఖాస్తు చేసిన 2 నెలల్లోనే కనెక్షన్ అందించే విధానాన్ని అమలు చేయాలని నిర్ణయించాయి. ప్రస్తుతం పెండింగ్లో ఉన్న లక్షల దరఖాస్తులను వ్యవసాయ సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. రైతులపై అదనపు భారం లేకుండా మొత్తం ఖర్చును డిస్కంలే భరిస్తూ పంటలు ఎండిపోకుండా తక్షణ చర్యలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాయి. వ్యవసాయ విద్యుత్ కనెక్షన్ కోసం రైతు దరఖాస్తు చేసిన 2 నెలల్లోనే అందించేలా డిస్కంలు కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తున్నాయి. గతంలో మాదిరిగా నెలల తరబడి కాలయాపన లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు కనెక్షన్లు మంజూరు చేయాలని నిర్ణయించాయి. ఇప్పటికే పెండింగ్ లో ఉన్న దరఖాస్తులను వ్యవసాయ సీజన్ ప్రారంభమయ్యే నాటికి క్లియర్ చేయాలని భావిస్తున్నాయి. తిరుపతి కేంద్రంగా ఉన్న ఎస్పీడీసీఎల్లో అత్యధికంగా 28,594 దరఖాస్తులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. విజయవాడ కేంద్రంగా ఉన్న సిపిడిసిఎల్లో 10,526 దరఖాస్తులు, విశాఖలోని ఈపీడీసీఎల్ పరిధిలో 4,100 దరఖాస్తులు
దరఖాస్తులు పరిశీలనలో ఉన్నాయి. కొత్త కనెక్షన్లు ఇచ్చేందుకు అవసరమైన మెటీరియల్, ట్రాన్స్ఫార్మర్లను డిస్కంలు సమకూర్చుకుంటున్నాయి. 2025 జనవరి నుంచి కొత్త కనెక్షన్ల మంజూరు కోసం రైతులు ఎదురు చూస్తున్నారు. వాటిని పరిష్కరించాక కొత్తగా వచ్చే వాటికి 2 నెలల్లోగా కనెక్షన్ ఇచ్చేలా డిస్కంలు ఆలోచిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం 3 డిస్కంల పరిధిలో సుమారు 22.30 లక్షల వ్యవసాయ విద్యుత్ కనెక్షన్లున్నాయి. కొత్త వ్యవసాయ విద్యుత్ కనెక్షన్ మంజూరుకు సగటున 8 నెలల సమయం పడుతోంది. దీనివల్ల అత్యవసరం కాకుండా ముందస్తు ఆలోచనతో రైతులు దరఖాస్తు చేస్తున్నారు. 2 నెలల్లో ఇచ్చే విధానాన్ని తీసుకొస్తే రైతుకు భరోసా ఉంటుంది. తద్వారా డిస్కంలు ఎప్పటికప్పుడు అవసరమైన మెటీరియల్ను సమకూర్చుకోవచ్చని, ఆర్థికంగానూ వెసులుబాటు లభిస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. కొత్త వ్యవసాయ విద్యుత్ కనెక్షన్ కోసం రైతులు 6,000 చెల్లించి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కనెక్షన్కి అయ్యే ఖర్చు డిస్కంలు భరిస్తాయి. ఒక్కొక్క రైతుకు 180 మీటర్ల వైరు, 3 విద్యుత్ స్తంభాలు అందించాలి. దీంతో పాటు రైతు చేసిన దరఖాస్తు ఆధారంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇతర ఖర్చులు కలిపి 60,000 వరకు భరించాల్సి వస్తోంది. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుత వ్యవసాయ సీజన్లో కొన్ని చోట్ల నీరందక పంటలు ఎండుతున్నందున అలాంటి చోట సీనియారిటీతో సంబంధం లేకుండా రైతులకు వెంటనే కనెక్షన్లు ఇవ్వాలని డిస్కంలను ఆదేశించినట్లు మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ ఆదేశించారు. మిగిలిన చోట్ల మాత్రం సీనియారిటీ ఆధారంగా వచ్చే 2 నెలల్లో పెండింగ్ కనెక్షన్లు మొత్తం పూర్తి చేయాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచనని తెలిపారు. అందుకనుగుణంగా డిస్కంలు మెటీరియల్ను సమకూర్చుకుంటున్నాయన్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్లో స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత, పారదర్శక ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఉద్ఘాటించింది. ఇందుకోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ సిఈసి జ్ఞానేష్ కుమార్ చెప్పారు. బెంగాల్లోని ఎన్నికల అధికారులతో మాట్లాడిన సిఈసి క్షేత్రస్థాయిలో కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. హింస, బెదిరింపులు, ప్రలోభాలకు తావు లేకుండా ఎన్నికలు నిర్వహించాలని తేల్చి చెప్పారు. ప్రధానంగా ఎన్నికల అక్రమాల విషయంలో జీరో టాలరెన్స్ విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రతి ఓటు ఎంతో విలువైనదని తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు, స్థానిక సంస్థలు ప్రతినిధులు గాని ఎవరూ ఎన్నికల ప్రక్రియలో తలదూర్చకూడదని సిఈసి కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఏ ఒక్క ప్రభుత్వ అధికారి కూడా ఓటర్లను ప్రభావితం చేసేలా వ్యవహరించకూడదన్నారు. రాజకీయ పక్షపాతంతో వ్యవహరిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలని అధికారులకు సిఈసి సూచించారు. పశ్చిమ బెంగాల్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ నటి నుస్రత్ జహాన్ కు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఈడీ సమన్లు జారీ చేసింది. రేషన్ కుంభకోణానికి సంబంధించిన మనీ లాండరింగ్ కేసులో నుస్రత్ కు ఈడీ సమన్లు జారీ చేసింది. ఏప్రిల్ 22న కోల్కతాలోని సాల్ట్ లేక్ లో ఉన్న ఈడీ జోనల్ కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశించింది. అయితే నుస్రత్ ప్రస్తుతం వ్యక్తిగత పర్యటనలో విదేశాల్లో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో కోల్కతా కార్యాలయానికి బదులుగా ఢిల్లీలోని ఈడీ ప్రధాన కార్యాలయంలో హాజరయ్యేందుకు నుస్రత్ అనుమతి కోరినట్లు తెలుస్తోంది. పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తొలి దశ పోలింగ్ కు 2 రోజుల ముందు ఈ సమన్లు రావడం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమైంది. కరోనా లాక్డౌన్ సమయంలో నుస్రత్ ఎంపీగా ఉన్న ఉత్తర 24 పరగణాల నియోజకవర్గంలోని బసీర్హాట్ సరిహద్దు ప్రాంతాల నుంచి బంగ్లాదేశ్ కు గోధుమలు, బియ్యం అక్రమ రవాణా జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ వ్యవహారంలో నుస్రత్ పాత్ర కూడా ఉందని ఆరోపణలు నెలకొన్న వేళ ఈడీ సమన్లు జారీ చేసింది. పహల్గాం ఉగ్రదాడి జరిగి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా ఆపరేషన్ సింధూర్ పరాక్రమాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ భారత సైన్యం ఉగ్రవాదులకు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మానవత్వపు హద్దులు దాటినప్పుడు మా ప్రతిస్పందన నిర్ణయాత్మకంగా ఉంటుందని ఉద్ఘాటించింది. ఈ మేరకు భారత సైన్యం ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది. బాధితులకు న్యాయం జరిగిందని, భారత్ ఐక్యంగా నిలుస్తుందని పేర్కొంది. కొన్ని సరిహద్దులను ఎప్పుడూ దాటకూడదని, భారత్ మర్చిపోదనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని హెచ్చరించింది. గతేడాది ఏప్రిల్ 22న జమ్మూ కశ్మీర్లోని పహల్గాంలోకి ప్రవేశించిన ఉగ్రవాదులు 26 మంది పర్యాటకులను దారుణంగా కాల్చి చంపారు. అందుకు ప్రతీకారంగా మే 7న భారత సైన్యం ఆపరేషన్ సింధూర్తో ఉగ్ర స్థావరాలపై మెరుపు దాడులు చేసింది. దాడికి పాల్పడిన నిందితులు సహా మొత్తం 100కి పైగా ఉగ్రవాదులను సైన్యం మట్టుబెట్టింది. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈ ఏడాది స్థిరమైన వృద్ధి రేటు నమోదు చేస్తుందని ఐక్యరాజ్య సమితి UN నివేదిక అంచనా వేసింది. ఈ ఏడాదిలో భారత ఆర్థిక వృద్ధి రేటు 6.4% ఉంటుందని ఐరాసకు చెందిన ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ సర్వే ఆఫ్ ఆసియా అండ్ ది పసిఫిక్ 2026 నివేదిక వెల్లడించింది. 2027లో 6.6% అంచనా ఉండవచ్చని అంచనా వేసింది. ఈ ఏడాది ద్రవ్యోల్బణం 4.4%గా, వచ్చే ఏడాది 4.3%గా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. 2025లో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ
7.4% వృద్ధి సాధించిందని పేర్కొంది. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వినియోగం పెరగటం, జీఎస్టీ రేట్ల తగ్గింపు, అమెరికా సుంకాలు అమల్లోకి రాకముందే ఎగుమతులను వేగవంతం చేయడం నిర్ణయాలు ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణాలని నివేదిక తెలిపింది. భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి ఉన్నప్పటికీ భారత్ దాదాపు $50 బిలియన్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ పెట్టుబడులను ఆకర్షించి ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతంలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిందని వివరించింది. పర్యావరణ హితమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ వైపు మళ్లటంలో భారత్ ముందంజలో ఉందని ఐరాసా నివేదిక కొనియాడింది. కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ PLI పథకాన్ని ఐరాసా నివేదిక ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించింది. పాకిస్తాన్ వేదికగా అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఇవాళ జరగాల్సిన రెండో విడత చర్చల్లో ఇరాన్ పాల్గొనడంపై తీవ్ర సందిగ్ధత నెలకొన్న వేళ యుఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ ఖచ్చితంగా చర్చలకు వస్తుందని తాను భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఒకవేళ అలా జరగకపోతే ఇరాన్ మునుపెన్నడూ చూడని రీతిలో విధ్వంసాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని మరోసారి హెచ్చరించారు. ఓ రేడియో కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ట్రంప్ ఇరాన్ చర్చలకు ముందుకు వస్తుందన్న నమ్మకం తనకు ఉందన్నారు. ఇరాన్ తన దేశాన్ని తాను నిర్మించుకోవాలని తాను కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. అయితే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఇరాన్ కు అణు ఆయుధాన్ని కలిగి ఉండే అవకాశం ఇవ్వబోమని స్పష్టం చేశారు. వారి దగ్గర ఉంటే ప్రపంచ వినాశనానికి దారితీస్తుందని, దాన్ని తాము అనుమతించబోమని చెప్పారు. ఇరాన్ నాయకత్వంతో నేరుగా సంప్రదింపులు జరిపేందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. ఇరాన్ నేతలు తను నేరుగా కలవాలనుకున్నా ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదన్నారు. అటు ఇస్లామాబాద్ లో ఇవాళ జరగనున్న చర్చలకు అమెరికా బృందం పాల్గొంటున్నా ఇరాన్ ప్రతినిధులు రాకపై ఎటువంటి సమాచారం లేదు. పాక్లో జరిగే రెండో విడత చర్చలకు ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ మహమ్మద్ బాగర్ ఘాలిబాఫ్ హాజరు కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. తొలి విడత చర్చల్లో పాల్గొన్న బాగర్నే ఈసారి కూడా పంపాలని ఇరాన్ యోచిస్తున్నట్లు అంతర్జాతీయ కథనాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే దీనిపై ఇరాన్ అధికారికంగా ఎలాంటి సమాచారం అందించలేదు. అమెరికాతో చర్చలను వ్యతిరేకిస్తున్న IRGC ఉన్నతాధికారులతో బాగర్ చర్చలు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. శాంతి చర్చల్లో పాల్గొనడంపై IRGC కమాండర్ మేజర్ జనరల్ అహ్మద్ వాహిదీతో పాటు ఇతర ఉన్నతాధికారులతో బాగర్ అంతర్గతంగా మంతనాలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొస్తఫా ఖమేనీని నేరుగా కలిసే అవకాశం ఉన్న ఏకైక ఇరాన్ అధికారి వాహిదీ మాత్రమేనని ఇరాన్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొస్తఫా నిర్ణయాలను ప్రభుత్వ అధికారులకు చేరవేసే వారధిగా పనిచేస్తున్నారని పేర్కొన్నాయి. అంతకుముందు చర్చలపై ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన బాగర్ ఘాలిబాఫ్ బెదిరింపుల మధ్య జరిగే చర్చలను ఇరాన్ ఎప్పటికీ అంగీకరించదని స్పష్టం చేశారు. గత 2 వారాలుగా సరికొత్త వ్యూహాలు అమలు చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచించిన ఇరాన్ యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉందంటూ హెచ్చరించారు. గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్ తీరంలో టౌస్కా నౌకను అమెరికా సీజ్ చేసిన వ్యవహారంపై ఐరాసా, ఇంటర్నేషనల్ మారిటైమ్ ఆర్గనైజేషన్లకు ఇరాన్ ఫిర్యాదు చేసింది. సముద్ర జలాల్లో తమ నౌకను అమెరికా అడ్డుకోవటం అంతర్జాతీయ చట్టాలను ఉల్లంఘించడమేనని మండిపడింది. కాల్పుల విరమణ మొదలైనప్పటి నుంచి అగ్రరాజ్యం దుశ్చర్యలకు పాల్పడుతోందని ఆరోపించింది. అమెరికా చేసిన ఈ నేరపూరిత చర్య వల్ల ప్రమాదకర పరిణామాలు ఎదురవుతాయని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. తమ నౌకతో పాటు అందులోని సిబ్బంది, కుటుంబ సభ్యులను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. నౌకను స్వాధీనం చేసుకునే క్రమంలో అమెరికా దళాలు సిబ్బందిని, వారి కుటుంబాలను తీవ్రంగా భయభ్రాంతులకు గురిచేశాయని ఇరాన్ వార్తా సంస్థ ఇర్నా వెల్లడించింది. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో ఒకటైన కేదార్నాథ్ ఆలయ ద్వారాలు భక్తుల దర్శనార్థం రేపు మళ్లీ తెరుచుకోనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆలయం అందంగా ముస్తాబవుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సేకరించిన సుమారు 51 క్వింటాళ్ల పూలతో కేదార్నాథ్ ప్రధాన ఆలయాన్ని అత్యంత సుందరంగా అలంకరిస్తున్నారు. ఆలయ ద్వారాలు తెరవడానికి ముందే అక్కడికి చేరుకున్న కొందరు భక్తులు, అధికారులు చేస్తున్న ఏర్పాట్లలో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. తాజాగా కురుస్తున్న మంచు వల్ల కేదార్ నగరి మొత్తం శ్వేతవర్ణంలో మెరిసిపోతుండగా దానికి రంగురంగుల పూల అలంకరణ తోడవటంతో ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. 6 నెలలుగా మూసి ఉన్న ఈ పవిత్ర క్షేత్రాన్ని రేపు ఉదయం 8 గంటలకు తెరవనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. నిష్పక్షపాతంగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తానని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా తెలిపారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్గా ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించారు. విజయవాడలోని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ కార్యాలయంలో నూతన SECకి సిబ్బంది సాదర స్వాగతం పలికారు. పోలీసుల గౌరవ వందనం తర్వాత దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానం పండితులు ప్రత్యేక పూజలు చేసి ఆశీర్వచనం పలికారు. అనంతరం అనిల్ చంద్ర పునేఠా రాష్ట్ర 3వ ఎన్నికల కమిషనర్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. SECగా నియమించినందుకు ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. I am thankful to the government for giving this opportunity to me to serve the state. I will do my level best to discharge my duties to the best of my ability, and I hope that I'll get the cooperation from all concerned with regards to discharge of my duties. I am also requesting all concerned
for their fullest cooperation. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల స్థానికత విధానంలో కీలక మార్పులు జరిగాయి. 26 జిల్లాలు, 6 జోన్లు, 2 మల్టీ జోన్లతో కొత్త కేడర్ వ్యవస్థను ప్రభుత్వం అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఇకపై నేరుగా చేపట్టే నియామకాల్లో 95% స్థానికులకు ప్రాధాన్యం కల్పిస్తూ అవకాశాల పంపిణీకి కొత్త దిశను నిర్దేశించింది. జిల్లా నుంచి మల్టీ జోన్ స్థాయి వరకు స్పష్టమైన విభజనతో నియామకాలు, బదిలీలో పారదర్శకతకు బాటలు పరిచింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నియామకాలు, బదిలీలకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు అమల్లో ఉన్న జోన్ల విధానాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరిస్తూ కేంద్రం జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గెజిట్లో నోటిఫై చేసింది. దీంతో ఇప్పటివరకు అమల్లో ఉన్న పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్డర్ 1975 రద్దై కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా జారీ చేసిన ఏపీ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్డర్ 2005 నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాయి. రాష్ట్రంలో 26 జిల్లాల ప్రాతిపదికన కొత్త జోన్ల విధానాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇటీవలే 2 కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేయడంతో 28 జిల్లాలకు కొత్త గెజిట్ నోటిఫికేషన్ కోసం కేంద్రానికి మళ్లీ ప్రతిపాదన పంపనున్నారు. ఇప్పుడు జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం 26 జిల్లాలు, 6 జోన్లు, 2 మల్టీ జోన్ల స్థాయిలో లోకల్ కేడర్ వ్యవస్థ అమలులోకి వచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని పోస్టుల్ని 27 నెలల్లోగా ఈ కేడర్లలోకి సర్దుబాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం జూనియర్ అసిస్టెంట్, దానికి సమానమైన దానికంటే తక్కువ స్థాయి పోస్టులకు, ఉపాధ్యాయ పోస్టులకు జిల్లా యూనిట్ గా పరిగణిస్తారు. జూనియర్ అసిస్టెంట్ కంటే పై స్థాయి నుంచి సూపరింటెండెంట్ వరకు 1వ స్థాయి గెజిటెడ్ పోస్టులకు జోన్ యూనిట్ గా పరిగణిస్తారు. ఆ పై స్థాయి నుంచి డిప్యూటీ కలెక్టర్ వరకు వాటికి సమానమైన పోస్టులకు మల్టీ జోన్ ని లోకల్ ఏరియా లేదా కేడర్ యూనిట్ గా పరిగణిస్తారు. ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర స్థాయి పోస్టులుగా ఉన్నవి ఇకపై మల్టీ జోన్ పోస్టులుగా మారతాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ సచివాలయం, విభాగాధిపతుల కార్యాలయాలు, ప్రత్యేక కార్యాలయాలు, సంస్థలు, రాష్ట్ర స్థాయి కార్యాలయాలు, రాజధాని ప్రాంతంలోని పోలీసు ఉద్యోగాలకు ఈ లోకల్ ఏరియా నిబంధనలు వర్తించవు. ప్రస్తుత జిల్లా స్థాయి నియామకాల్లో 80:20 నిష్పత్తి, జోనల్ స్థాయిలో 70:30 నిష్పత్తిలో స్థానికేతర కోటా అమలు చేస్తున్నారు. ఇకపై నేరుగా చేపట్టే అన్ని స్థాయిల ఉద్యోగ నియామకాల్లో 95% స్థానికులకు, 5% స్థానికేతరులకు కోటా ఉంటుంది. స్థానిక అభ్యర్థులు లేకపోతే 3 సంవత్సరాల వరకు పోస్టుని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. కనీసం ఒక పోస్టునైనా ఓపెన్ కేటగిరీగా ఉంచాలన్న నిబంధన ఉంది. మల్టీ జోన్ 1 పరిధిలో జోన్ 1లో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాలు ఉన్నాయి. జోన్ 2లో అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పు గోదావరి, కాకినాడ, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలు వస్తాయి. జోన్ 3 పరిధిలో పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాలు ఉన్నాయి. మల్టీ జోన్ 2 పరిధిలో జోన్ 4లో గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలు ఉన్నాయి. జోన్ 5లో తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, కడప జిల్లాలు ఉన్నాయి. జోన్ 6లో నంద్యాల, అనంతపురం, కర్నూలు, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలు చేరాయి. కడపలో హత్యకు గురైన వైసీపీ నాయకుడు పెద్ద దస్తగిరి ఇంట్లో లభ్యమైన ఆస్తి పత్రాల్లో కీలక విషయాలు వెలుగు చూశాయి. ఓ వైసీపీ కీలక నేత భార్య, కుమారుడి పేరిట ఆ భూములు ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. ఆస్తి పత్రాల విశ్లేషణ ఇంకా కొనసాగుతోంది. అది పూర్తయితే హత్య కేసులో పెద్ద తలల ప్రమేయం వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కడప రిమ్స్ ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఇటీవల దారుణ హత్యకు గురైన వైసీపీ నాయకుడు, స్థిరాస్తి వ్యాపారి పెద్ద దస్తగిరి కేసు విచారణలో విస్తుపోయే విషయాలు బయటకొస్తున్నాయి. పెద్ద దస్తగిరి సెటిల్మెంట్లు, వివాదాల ద్వారా కొల్లగొట్టిన అత్యంత విలువైన భూముల్ని ఆ పార్టీకి చెందిన ఓ కీలక నాయకుడు, మాజీ ప్రజాప్రతినిధి భార్య, కుమారుడి పేరిట రాసినట్లు పోలీసు, రెవెన్యూ బృందాలు గుర్తించాయి. వీటిలో ఎక్కువ శాతం భూములు కమలాపురం నియోజకవర్గంలోని సీకే దిన్నె మండల పరిధిలో ఉన్నట్లు తేల్చాయి. పెద్ద దస్తగిరి నివాసంలో ఇటీవల చేపట్టిన సోదాల్లో స్వాధీనం చేసుకున్న 100 కోట్ల విలువైన ఆస్తులకు సంబంధించిన ఒరిజినల్ సేల్ డీడ్లు, క్రయ విక్రయ ఒప్పంద పత్రాల్ని రెవెన్యూ అధికారులతో కలిసి పోలీసులు 2 రోజులుగా విశ్లేషిస్తున్నారు. విలువైన ఆస్తులకు సంబంధించిన కొన్ని పత్రాలు వైసీపీ కీలక నాయకుడి భార్య, కుమారుడి పేరిట ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఆ ముఖ్య నాయకుడికి పెద్ద దస్తగిరికి మధ్య మరిన్ని లావాదేవీలు జరిగినట్లు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పెద్ద దస్తగిరి హత్య వెనుక వైసీపీ నేత, కడప తాజా మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ నిత్యానందరెడ్డి ఒక్కరే కాకుండా మరికొన్ని పెద్ద తలలు ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఆస్తి పత్రాల విశ్లేషణ సమగ్రంగా పూర్తయిన తర్వాత వారెవరన్నది వెలుగులోకొచ్చే అవకాశం ఉంది.
100 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు పెద్ద దస్తగిరివేనా లేదా కీలక నేతలకు సంబంధించిన బినామీ ఆస్తులా అనే కోణంలో పోలీసులు రెవెన్యూ అధికారులతో కలిసి విశ్లేషిస్తున్నారు. దస్తగిరి పేరిట ఉన్న భూములు ఎవరి నుంచి అతనికి సంక్రమించాయి, వాటిని ఆయన ఎవరికి బదిలీ చేశారు, ఈ లావాదేవీలు ఎందుకు జరిగాయని శోధిస్తున్నారు. వైసీపీ కీలక నేత భార్య, కుమారుడి పేరిట పెద్ద దస్తగిరి ఎందుకు ఆస్తులు రాశారు, వారి మధ్య ఎలాంటి ఆర్థిక లావాదేవీలు నడిచాయనే కోణంలో విచారణ ముమ్మరం చేశారు. పెద్ద దస్తగిరి నివాసంలో లభ్యమైన ఆస్తిపత్రాల్లో ఎక్కువ శాతం ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, స్థిరాస్తి వివాదాల్లో ఉన్న భూములవే ఉన్నట్లు ప్రాథమికంగా తేల్చారు. ఆ పత్రాల్లో కొన్ని ఇతరుల పేరిట ఉండడంతో వారెవరో కూపీలాగుతున్నారు. దస్తగిరి నివాసంలో దొరికిన ఖాళీ స్టాంపులు, రెవెన్యూ అధికారుల సీళ్లను ఫోర్జరీ పత్రాల తయారీకి వినియోగిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో కీలక నిందితుడైన వైసీపీ నేత నిత్యానందరెడ్డి నివాసంతో పాటు ఆయన అనుచరుల ఇళ్లలో పోలీసులు సోమవారం సోదాలు నిర్వహించారు. పోలీసులకు చిక్కకుండా ఉండేందుకు వారంతా మొబైల్ ఫోన్లను ఇళ్ల వద్దే వదిలేసి పరారయ్యారు. రెండు నెలల చిన్నారికి కొండంత కష్టం వచ్చింది. సరిగ్గా అమ్మా నాన్నలను కూడా గుర్తుపట్టలేని బుజ్జాయి అరుదైన వ్యాధితో యుద్ధం చేస్తున్నాడు. బిడ్డను కాపాడుకోవడానికి చేయించాల్సిన ఇంజెక్షన్ ఖరీదు అక్షరాల 16 కోట్లవుతుందని వైద్యులు చెప్పారు. 9.5 కోట్లకు ఇప్పిస్తామని ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ చెప్పింది. అయితే ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేసే ఆ తండ్రికి అది ఆకాశమంతా భారమైంది. బిడ్డ ప్రాణం నిలబెట్టాలని దాతలను అభ్యర్థిస్తున్నారు. అమ్మ ఒళ్ళో హాయిగా నిద్రిస్తున్న ఈ చిన్నారి ఎంతో ముద్దుగా ఉన్నాడు కదా. ఈ బుడతడు పుట్టగానే తల్లిదండ్రులు కూడా అలాగే మురిసిపోయారు. కాని ఆ మురిపం వారికి 2 నెలలు కూడా లేదు. పాకడం కూడా రాని కుమారుడు ప్రాణం కోసం పోరాడుతున్నాడని తెలుసుకుని ఒక్కసారి గుండె పగిలింది. విజయనగరానికి చెందిన వెంకటేష్, అనూష దంపతులకు ఫిబ్రవరిలో కుమారుడు జన్మించాడు. మొదటి నెల రోజుల పాటు ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. కాని ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా బాబులో కదలికలు తగ్గడం మొదలైంది. కాళ్ళు చేతులు ఆడించటం లేదు. ఎత్తుకుంటే శరీరం పూర్తిగా కిందికి వాలిపోతోంది. వైద్యులను సంప్రదించగా స్పైనల్ మస్కులర్ అట్రోఫీ అనే వ్యాధితో చిన్నారి బాధపడుతున్నాడని చెప్పారు. 16 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఇంజెక్షన్ చేయిస్తేనే బాబు బతుకుతాడు అన్నారు. ఏం చేయాలో పాలుపోక ఆ దంపతులు స్నేహితులకు విషయం చెప్పారు. ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థతో మాట్లాడగా 9.5 కోట్లకే ఇంజెక్షన్ ఇప్పిస్తామన్నారు. అయితే తల్లిదండ్రుల్ని, మంచాన ఉన్న అత్తను చూసుకుంటూ కుటుంబాన్ని ఒంటెద్దు బండిలా లాగుతున్న వెంకటేష్కు అంత సొమ్ము ఆకాశమంత భారంగా మారింది. బాబుకి కండరాల సమస్యతో పాటు ఊపిరి తీసుకోవడంలో కూడా కష్టంగా ఉంది. ఆసుపత్రిలో కనీసం ఒక 10-15 రోజులు ఉన్నాము. బాబు కొంచెం బాగా ఊపిరి తీసుకోవడం చూసి వాళ్ళు పంపించిన పూర్తిగా నయం కాదు, SMA type 1 కి 16 కోట్ల ఇంజెక్షన్ చేస్తేనే నయం అవుతుంది. ఇంకా బాబు చాలా చిన్నవాడు కాబట్టి 6 నెలలు వచ్చేలోపు చేస్తే నార్మల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందని చెప్పారు. ఊపిరికి తీసుకోవడానికి సహాయం కోసం బైపాప్ డివైస్, కఫ్ అసిస్ట్ మెషిన్ లాంటి మెషిన్లు కూడా కొనమన్నారు. మాకు ఆల్రెడీ ఆసుపత్రిలో దగ్గరగా 4-5 లక్షలు ఖర్చు అయింది. ఈ మెషిన్లతో ఇంకా 6-8 లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది. దాంతో పాటు మేము రెగ్యులర్ గా ఫిజియోథెరపీ, పల్మనాలజిస్ట్ కన్సల్టేషన్, ఇంకా న్యూరాలజిస్ట్ కన్సల్టేషన్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇలాగ సడన్ గా వచ్చేసరికి చాలా బాధ అనిపించింది. వదులుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడలేదు. ఎంత కష్టపడినైనా బతికించుకుందాం అనుకుంటున్నాం. అందుకే అందరూ సహాయం చేయాలని
కోరుకుంటున్నాం. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు, నారా లోకేష్ గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మేము మా శక్తి ఉన్నంత వరకు మా బిడ్డని ఆసుపత్రికి తీసుకొని వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేయించాము. ఇంకా మా ఫ్యామిలీ పరంగా, మా బాబు పరంగా అంతా మా ఆయన ఒకలే చూసుకోవాలి. మాతో పాటు మీరు కూడా సాయం చేసి మా బాబుని కాపాడాలని అనుకుంటున్నాము. ప్రస్తుతం చిన్నారి తల్లిదండ్రులు, వారి స్నేహితులు క్రౌడ్ ఫండింగ్ ద్వారా విరాళాలు సేకరిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు 25 లక్షల రూపాయలు సమకూరింది. అది వైద్యానికి ఏమాత్రం సరిపోదు. బాబును బతికించడానికి అందరూ తలో చెయ్యి వేయాలని వెంకటేష్ స్నేహితులు కోరుతున్నారు. ప్రభుత్వం కూడా స్పందించి సాయం చేయాలని అభ్యర్థిస్తున్నారు. తన జీవితం మొత్తం అతలాకుతలం అయిపోయింది. 9.5 కోట్లు అవుతుందని చెప్పేసి చెప్పడంతో ఏం చేయాలో తెలియక తను కూర్చున్న సమయంలో మేము ఫ్రెండ్స్గా మేము వచ్చి ఫ్రెండ్ గురించి మేము అంటే గ్రూప్స్లోని వాటిలోని షేర్ చేస్తూ ప్రతిదీ చేస్తున్నాం. ఇది కాకుండా మేము చేస్తుంది చాలా తక్కువ చేస్తున్నాం. ఇది కాకుండా గవర్నమెంట్ మా ఫ్రెండ్స్కి సహాయం చేసి తన బాబుని కాపాడతారని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఓన్లీ మా వల్ల అయితే కాదు, మా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఎంత ప్రయత్నించినా సరే చాలా చిన్న మొత్తమే అవుతుంది. ఇంత పెద్ద మొత్తం అమౌంట్ సేకరించాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి సహకారం అనేది కావాలి. ఒక పిల్లవాడి ప్రాణం కాపాడటానికి వీలైనంత వరకు అందరూ సహకరించాలి. ఈ మధ్యనే సోషల్ మీడియాలో మేము చూసాము, ఈ మధ్య న్యూస్ అన్నిట్లో వచ్చింది, లోకేష్ గారు లాంటి ప్రాణాంతకమైన వ్యాధికి 6 కోట్ల వరకు సహకారం చేశారు. అలాగే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మంత్రి లోకేష్ గారు మా యందు కూడా దయతలిచి ఖచ్చితంగాను సాయం చేస్తారని కోరుకుంటున్నాము. విధి ఆడిన వింత నాటకంలో ఆ కుటుంబం తీవ్రంగా చితికిపోతుంది. కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు అయ్యేటువంటి ఆ హృదయ వ్యాధి రావడంతో ఆ కుటుంబం అల్లాడిపోతుంది. తమ వంతుగా దాచుకున్నటువంటి డబ్బులు పూర్తిగా అయిపోవడంతో ప్రభుత్వం ఆదుకుంటే తప్ప తమ బాలుడి ప్రాణాలు కాపాడేటువంటి పరిస్థితి లేదని కూడా చెబుతుంది. వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించి ఆర్థిక సాయం చేయాలని కోరుతుంది. కెమెరామ్యాన్ సురేష్తో కృష్ణంనాయుడు, ఈటీవీ న్యూస్, విశాఖ నుండి. అది రాయలసీమ ముఖద్వారం. నిత్యావసరాలు, అత్యవసరాల కోసం వృద్ధులు, పిల్లలు, తల్లు ఇలా రోజు వేల మంది వచ్చిపోతుంటారు. అలాంటి నగరంలో ప్రయాణికులకు నిలవ నీడ కరువైంది. ఆధునికీకరణ పేరుతో గతంలో ఉన్న బస్సు షెల్టర్లను హడావిడిగా కూల్చేసిన యంత్రాంగం ఇంతవరకు కొత్త నిర్మాణాల ఊసెత్తలేదు. ప్రయాణికులు ఎండలో యాతన పడుతున్నారు. రాయలసీమ ముఖద్వారం కర్నూలు నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు నిత్యం వేలాది మంది రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. నంద్యాల, ఆదోని, శ్రీశైలం, విజయవాడ, హైదరాబాద్, అనంతపురం, చిత్తూరు, తిరుపతి, చెన్నై, బెంగళూరు తదితర ప్రాంతాలకు రోజు వేల మంది వచ్చి వెళ్తుంటారు. కర్నూలులోని ఆసుపత్రులకు రోజు ఎంతో మంది వైద్యం కోసం వస్తుంటారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది ఆర్టీసీ బస్సుల్లోనే రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. అలాంటి వారు గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేలోపు ఎండకు మాడిపోతున్నారు. బస్టాప్లు లేక అల్లాడుతున్నారు. హాస్పిటల్ చూపించుకున్నా నిలబడినోడు యాసికి కూర్చుందామంటే కూడా సందు లేదు. ఇక్కడ ప్రజలు అందరూ నిలబడిపోయినారు. కూడా స్టే చేసే బాగుంటుంది. ఇక్కడ కలెక్టర్ ఆఫీస్ పక్కల ప్రజలకు పోయినికే రానికే కూర్చొనికే ఉంటే బాగుంటుంది. ఏదన్నా షెడ్ లాగా వేసినా బాగుంటుంది. ఎండలకు చాలా ఓపికతో నశించిపోయి నెత్తిన టవల్ వేసుకొని అవి వేసుకొని చాలా బాధపడుతున్నాం. వర్షకాలమైన ఇబ్బందే సార్, మరి ఎండాకాలమైన ఇబ్బంది. బస్ స్టాప్లలో ఇలాంటివి ఏర్పాటు చేసి మాకు సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఎంతసేపు నిలబడతారు, ముసలోళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళు వస్తారు, హాస్పిటల్కి వస్తారు. హాస్పిటల్ జనాలు దండికి వస్తారు కదా ఇక్కడికి. అన్ని కలెక్టర్ ఆఫీస్లో వస్తారు కదా. మెయిన్ సెంటర్ కర్నూలులోనే. ఇది ఎండలకు ఇంత విపరీతంగా ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం బస్ షెల్టర్ తయారు చేస్తే చాలా మంచిగా ఉంటుందని కోరుతున్నారు ప్రజలు అందరూ. వైసీపీ హయాంలో బస్సు షెల్టర్లను హడావిడిగా తొలగించేశారు. గత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కర్నూలు నగరపాలక సంస్థపై పాగా వేసిన వైసీపీ నాయకులు ఆధునికీకరణ పేరుతో అప్పటిదాకా ఉన్న బస్సు షెల్టర్లన్నింటినీ తొలగించారు. నగరంలోని బళ్ళారి చౌరస్తా, నంద్యాల చెక్పోస్ట్, సి క్యాంప్, ప్రకాష్ నగర్, బిర్లా గేట్ సహా 20 షెల్టర్లను కూలగొట్టించారు. ఈ మధ్య వైసీపీ పాలక మండలి పదవీకాలం కూడా ముగిసింది. పదవిలో ఉన్నన్నాళ్లు కూలగొట్టిన బస్సు షెల్టర్లు తిరిగి కట్టించలేదు. ఈసారి మార్చి ఆరంభం నుంచే ఎండలు మండుతున్నాయి. షెల్టర్లు లేక ఎండలో ప్రయాణికులు నరకం చూస్తున్నారు. కలెక్టర్స్ పోయి వచ్చే వాళ్ళు కానీ చాలా మంది ఇక్కడే గంటల తరబడి నిలబడాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ కనీసము ఇప్పుడు ఇక్కడ చెట్టు ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది. చెట్టు లేని చోట ఎండలకి నిలబడి ఉండాల్సింది. మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామంటే బిర్లా గేట్ కానీ ఇలాంటి చోట కానీ ఎక్కడ కూడా బస్ షెల్టర్ నీడ అనేది లేదు. జనాలకి ఒక టెంట్ వేసి కూర్చోడానికి సౌకర్యం కల్పిస్తే బాగుంటుందని మా అభిప్రాయం. డెవలప్ అయింది, ట్రాఫిక్ కూడా బాగా ఎక్కువైంది. ప్రజలకు అనుకూలంగా షెల్టర్ పెడితే మేలు. బేతంచెర్ల, నంద్యాల, పాణ్యము వాళ్ళంతా వెయిట్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళకి అందరికీ ఎండల్లో చాలా ఇబ్బంది
ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. కొత్త పాలక వర్గం ఏర్పాటయ్యే వరకు ఆగకుండా తాత్కాలిక వస్తువులైనా కల్పించాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. మొత్తానికి కర్నూలు నగరంలో బస్టాప్ల వద్ద షెల్టర్ లేకపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా స్పందించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు. కెమెరామెన్ శేషుతో గణేష్, ఈటీవీ న్యూస్, కర్నూలు. రాజకీయాలకు అతీతంగా రైతుల సంక్షేమం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని మంత్రి ఎన్ఎండి ఫరూక్ అన్నారు. నంద్యాల వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డులో జొన్నల కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. కొనుగోలు కేంద్రాన్ని రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మంత్రి సూచించారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ ఓటర్లను చైతన్యపరిచేందుకు ఎన్నికల అధికారులు వినూత్న మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. దుండిగల్లో పండ్లు, కూరగాయలను ఉపయోగించి చేపట్టిన ఓటరు అవగాహన కార్యక్రమం స్థానికులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది. ఓటర్లకు పోలింగ్ రోజును గుర్తు చేసేలా పుచ్చకాయలు, కర్బూజాలపై ఎన్నికల తేదీని పెయింటింగ్ వేసి ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఈ ప్రచారంలో భాగంగా దిండు పేరుతో రూపొందించిన మస్కట్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. దాదాపు 32 కిలోల బరువున్న ఈ మస్కట్ ను రకరకాల పండ్లు, కూరగాయలతో తయారు చేశారు. దక్షిణాదిలో కనిపించే అరుదైన స్లెండర్ లోరీస్ ఆకారంలో ఉన్న ఈ మస్కట్ ను సంప్రదాయ పట్టు వస్త్రాలతో అలంకరించారు. అంతరించిపోతున్న మూగజీవాల పట్ల అవగాహన కల్పించేందుకు దీన్ని ఎన్నికల మస్కట్ గా ఎంచుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ఈ నెల 23న ఒకే విడతలో జరగనుంది. మే 4వ తేదీన ఫలితాలు వెల్లడించనున్నారు. అమెరికా నౌకాదళ దిగ్బంధనాన్ని ఛేదించి ఇరాన్కు చెందిన ఒక సూపర్ ట్యాంకర్ విజయవంతంగా స్వదేశీ జలాల్లోకి ప్రవేశించింది. ఇండోనేషియాలోని రియావు ద్వీపకల్పం ద్వారా సుమారు 20 లక్షల బ్యారెళ్ల ముడి చమురును మరో నౌకకు చేరవేసిన ఈ భారీ నౌక తిరిగి ఇరాన్ చేరుకున్నట్లు ఫార్స్ న్యూస్ వెల్లడించింది. అమెరికా దిగ్బంధనం అమల్లో ఉన్నప్పటికీ మార్చి నెలలో ఇరాన్ నుంచి బయలుదేరిన ఈ నౌక తన లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేసుకుని సురక్షితంగా తిరిగి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా దిగ్బంధనాన్ని ఛేదిస్తూ తమ నౌక స్వదేశీ జలాల్లోకి రావడం ఒక గొప్ప విజయమని ఇరాన్ మీడియా అభివర్ణించింది. పశ్చిమ దేశాల ఆంక్షలకు తలొగ్గే ప్రసక్తే లేదని, చమురు ఎగుమతులపై వాషింగ్టన్ ఒత్తిడిని తాము సమర్థవంతంగా తిప్పికొడుతున్నామని టెహరాన్ పేర్కొంది. అయితే దీనిపై అటు అమెరికా, ఇటు అంతర్జాతీయ నౌకాయాన సంస్థలు అధికారికంగా స్పందించలేదు. మెక్సికోలోని ప్రముఖ చారిత్రక పర్యాటక ప్రాంతం టియోటిహుకాన్ పిరమిడ్ల వద్ద ఓ వ్యక్తి కాల్పులకు తెగబడ్డాడు. అతడు పిరమిడ్ పైకి ఎక్కి పర్యాటకులపై విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరపగా కెనడా పౌరుడు మృతి చెందాడు. మరో 13 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. కాల్పుల అనంతరం నిందితుడు తనను తాను కాల్చుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఉదయం 11:30కు ఈ ఘటన జరిగినట్లు వెల్లడించారు. కాల్పుల నేపథ్యంలో పర్యాటకులు ప్రాణభయంతో పరుగులు తీశారు. ఈ క్రమంలో తొక్కిసలాట జరిగినట్లు అధికారులు చెప్పారు. క్షతగాతులను స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఘటనా స్థలం నుంచి తుపాకీ, కత్తి, మందుగుండు సామాగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై స్పందించిన మెక్సికో అధ్యక్షురాలు క్లాడియా షీన్బామ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. Arriba no,